ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ದೇವಿ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ ಮೂಲ ಪಾರಾಯಣ ತದಂಗಂ ಶ್ರೀಮದ್ದೇವಿ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಅಧ್ಯಾಯಂ 4. ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ. ಸೂತ ಉವಾಚ ಇತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ಕಥಾಂ ದಿವ್ಯಾಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂ ಕುಂಭಸಂಭವಃ ಶುಶ್ರೂಷು ಪುನರಾಹೇದಂ ವಿಶಾಖಂ ವಿನಯಾನ್ವಿತಃ. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ ದೇವಸೇನಾಪತೆ ದೇವ ವಿಚಿತ್ರೇಯಂ ಧೃತಾ ಕಥಾ ಪುನರನ್ಯಚ್ಚ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ವದ ಭಾಗವತಸ್ಯ ಮೇ. ಸ್ಕಂದ ಉವಾಚ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸಂಭೂತ ಮುನೇ ಶೃಣು ಕಥಾಮಿಮಾಂ ಯತ್ರೈಕದೇಶ ಮಹಿಮಾ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಭಾಗವತಸ್ಯ ತು. ವರ್ಣ್ಯತೆ ಧರ್ಮ ವಿಸ್ತಾರೋ ಗಾಯತ್ರೀಮಧಿಕೃತ್ಯ ಚ. ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ಮಹಿಮಾ ಯತ್ರ ತದ್ಭಾಗವತಮಿಷ್ಯತೆ. ಭಗವತ್ಯಾ ಇದಂ ಯಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಭಾಗವತಂ ವಿದುಃ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವಾರಾಧ್ಯ ಪರಾ ಭಗವತಿ ಹಿ ಸಾ. ಋತವಾಗಿತಿ ವಿಖ್ಯಾತೋ ಮುನಿರಾಸೀನ್ ಮಹಾಮತಿಃ. ತಸ್ಯ ಪುತ್ರೋ ಭವತ್ಕಾಲೇ ಗಂಢಾಂತೆ ಪೌಷ್ಣಪಾಂತಿ ಮೇ. ಸ ತಸ್ಯ ಜಾತಕರ್ಮಾದಿ ಕ್ರಿಯಾಚಕ್ರೆ ಯದಾ ವಿಧಿ ಜೂಡೋಪನಯನಾದಿಂ ಚ ಸಂಸ್ಕಾರಾನಪಿ ಸೋಕರೋತ್. ಯತ ಆರಭ್ಯ ಜಾತೋಸೌ ಪುತ್ರಸ್ತಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ತತ ಏವ ತಸ ಮುನಿಃ ಶೋಕರೋಗಕುಲೋ ಭವತ್. ರೋಷಲೋಭಪರೀತಾತ್ಮಾ ತಥಾ ಮಾತಾಪಿ ತಸ್ಯ ಚ ಬಹುರೋಗಾರ್ತಿತಾ ನಿತ್ಯಂ ಶುಚಾ ದುಃಖೀಕೃತಾ ಭೃಶಂ. ಋತವಾಕ್ಸ ಮುನಿಚಿಂತಾಮವಾಪ ಪೃಷದುಃಖಿತಃ. ಕಿಮೇತತ್ ಕಾರಣಂ ಜಾತಂ ಪುತ್ರೋ ಮೇ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಮತಿಃ. ಕಸ್ಯಚಿನ್ಮುನಿಪುತ್ರಸ್ಯ ಬಲಾತ್ ಪತ್ನಿಂ ಜಹಾರ ಚ ಮೇನೆ ಶಿಕ್ಷಾಂ ಪಿತುರ್ನಾಸೋ ನ ಚ ಮಾತುರ್ವಿಮೂಢತೀಃ. ತಥೋ ವಿಷಣ್ಣ ಸಿದ್ಧಸ್ತು ಋತವಾಗ ಪ್ರವೇದಿತಂ ಅಪುತ್ರತಾ ವರಂ ನೃಣಾಂ ನ ಕದಾಚಿತ್ ಕುಪುತ್ರತಾ ಪಿತॄನ್ ಕುಪುತ್ರಸ್ವರ್ಯಾತಾನ್ ನಿರಯೇ ಪಾದಯತ್ಯಪಿ ಯಾವಜ್ಜೀವೇ ತಥಾ ಪಿತೃ ಕೇವಲಂ ದುಃಖದಾಯಕಃ ಪಿತೃರ್ದುಃಖಾಯ ದಿಕ್ಜನ್ಮ. ಕುಪುತ್ರಸ್ಯ ಚ ಪಾಪಿನಃ ಸುಹೃತಾಂ ನೋಪಕಾರಾಯ ನಾಪಕಾರಾಯ ವೈರಿಣಂ. ಧನ್ಯಾಸ್ತೆ ಮಾನವಾಲೋಕೆ ಸುಪುತ್ರೋ ಯದ್ಗೃಹೇ ಸ್ಥಿತಃ ಪರೋಪಕಾರಶೀಲಶ್ಚ ಪಿತುರ್ಮಾತುಃ ಸುಖಾವಹಃ. ಕುಪುತ್ರೇಣ ಕುಲಂ ನಷ್ಟಂ ಕುಪುತ್ರೇಣ ಹತಂ ಯಶಃ ಕುಪುತ್ರೇಣ ಹಚಾಮುತ್ರ ದುಃಖಂ ನಿರಯಾತನಾಃ. ಕುಪುತ್ರೇಣಾನ್ವಯೋ ನಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ನಷ್ಟಂ ಕುಭಾರ್ಯಯ ಕುಪೋ ಜನೇನ ದಿವಸಃ ಕುಮುತ್ರೇಣ ಸುಖಂ ಕುತಃ. ಸ್ಕಂದ ಉವಾಚ ಏವಂ ದುಷ್ಟಸ್ಯ ಪುತ್ರಸ್ಯ ದುಷ್ಟೈರಾಚರಣೈರ್ಮುನಿಃ ತಪ್ಯಮಾನೋ ನಿಶಂ ಕಾಲೇ ಗತ್ವಾ ಗರ್ಗಮಪೃಚ್ಛತ. ಋತವಾಕುವಾಚ ಭಗವಂ ಸ್ವಾಮಹಂ ಪೃಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ವದ ತತ್ಪ್ರಭೋ ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಸಾಚಾರ್ಯಂ ಪುತ್ರದೌಶೀಲ್ಯ ಕಾರಣಂ. ಗುರು ಶುಶ್ರೂಷಯಾ ವೇದ ಅತೀತ ವಿಧಿವನ್ಮಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವ್ರತಂ ತೀರ್ತ್ವಾ ವಿವಾಹೋ ವಿಧಿವತ್ ಕೃತಃ. ಭಾರ್ಯಯಾ ಸಹ ಗಾರ್ಹಸ್ಥ ಧರ್ಮಶ್ಚ ಅನುಷ್ಠಿತೋ ಅನಿಶಂ ಪಂಚಯಜ್ಞವಿದಾಂ ಚ ಮಯಾ ಕಾರೀಯತಾ ವಿಧಿ ನರಕಾದ್ವಿಭ್ಯತಾ ವಿಪ್ರ ನ ತು ಕಾಮ ಸುಖೇಚ್ಛಯ. ಗರ್ಭಾಧಾನಂ ಚ ವಿಧಿವತ್ ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೌ ಮಯಾ ಕೃತಂ. ಪುತ್ರೋಯಂ ಮಮ ದೋಷೇಣ ಮಾತುರ್ದೋಷೇಣ ವಾ ಮುನೇ ಜಾತೋ ದುಃಖಾವಹ ಪಿತ್ರೋಃ ದುಃಖಶೀಲಬಂಧು ಶೋಕದಃ. ಏತನ್ನಿಶಮ್ಯ ವಚನಂ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯೋ ಮುನೇಸ್ತದಾ ವಿಚಾರ್ಯ ಸರ್ವಂ ತದ್ಭೇದಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿದ್ವಾಚಮಬ್ರವೀತ್. ಗರ್ಗ ಉವಾಚ ಮುನೇನೈವಾಪರಾಧಸ್ತೆ ನ ಮಾತುರ್ನ ಕುಲಸ್ಯ ಚ ರೇವತ್ಯಂತಂ ತು ಘಂಟಾಂತಂ ಪುತ್ರದೌಶೀಲ್ಯ ಕಾರಣಂ. ದುಷ್ಟೇ ಕಾಲೇ ಯತೋ ಜನ್ಮ ಪುತ್ರಸ್ಯ ತವ ಭೋ ಮುನೇ ತೇನೈವ ತವ ದುಃಖಾಯ ನಾನ್ಯೋ ಹೇತುರ್ಮಹಾಗಪಿ. ತದ್ದುಃಖಶಾಂತಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಂ ಜಗತಾಂ ಮಾತರಂ ಶಿವಾಂ ಸಮಾರಾಧಯ ಯತ್ನೇನ ದುರ್ಗಾಂ ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನೀಂ. ಗರ್ಗಸ್ಯ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಋತವಾ ಕ್ರೋಧಮೂರ್ಛಿತಃ. ರೇವತೀಂ ತು ಶಶಾಪಾಸೌ ವ್ಯೋಮ್ನ ಪದತು ರೇವತಿ ತದ್ದೇಶಾಪೇತು ರೇನಾಥ ಪುಷ್ಣೋ ಪಂಚ ಪಪಾತಗಾತ್. ಕುಮುದಾತ್ರೋ ಭಾಸಮಾನಂ ಸರ್ವಲೋಕಸ್ಯ ಪಶ್ಯತಃ. ಖ್ಯಾತೋ ರೈವತ ಕಚ್ಚಾದ್ಭೂತತ್ಪಾದಾತ್ ಕುಮುದಾಚಲಃ. ಅತೀವ ರಮಣೀಯಶ್ಚ ತತ ಪ್ರಪರ್ತಿ ಸೋಭ್ಯಭೂತ್. ತತ್ವಾ ಶಾಪಂ ಚ ರೇವತ್ಯೈ ಗರ್ಗೋತ್ಕ ವಿಧಿನಾ ಮುನಿಃ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾಂಬಿಕಾಂ ದೇವೀಂ ಸುಖ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಭಾಗಭೂತ್.
स्कन्द उवाच रेवतृक्षस्य तत्तेजः तस्माज्जाता तु कन्यका रूपेण प्रतिमा लोके द्वितीया श्रीरिवा भवत् अत तां प्रमुच्य कन्यां रेवती कान्तिसम्भवां दृष्ट्वा नाम चकारास्य रेवतीति मुदा मुनिः चिन्येत स्वाश्रमे चैनां पोषयामास धर्मतः ब्रह्मर्षि प्रमुचो नाम कुमुदाद्रौ सुतामिव अतः कालेन च प्रौढां दृष्ट्वा तां रूपशालिनीं स मुनिश्चिन्तयामास कोऽस्योग्यो वरो भवत् बहुधान्वेषयंस्तस्य नास साधोचितं पतिं ततोऽग्निशालां संविश्य मुनिस्तुष्टावपावकम् कन्यावरं तदा शंसत्प्रीतस्तमपि हव्यवाट् धर्मिष्ठो बलवान् वीरः प्रियवागपराजितः दुर्दमो भवितो भर्ता मुने स्यात् पृथिवीपतिः इति श्रुत्वा वचो वह्नेः प्रसन्नो भून्मुनिस्तदा दैवाता केटकव्याजात् तत्क्षणादागतो नृपः दुर्दमो नाम मेधावी तस्याश्रमपदं मुनेः पुत्रो विक्रमशीलस्य बलवान् वीर्यवत्तरः कालिन्दी जठरे जातः प्रियवृतकुलोद्भवः मुनेराश्रममाविश्य तम दृष्ट्वा महामुनिम् आमन्त्र्यतां प्रिये झेति रेवतीं पुष्टवान् नृपः राजोवाच महर्षिर्भगवान् अस्मादाश्रमात् क्व गतप्रिये तस्पादौ दृष्टुमिच्छामि वद कल्याणि तत्त्वतः कन्योवाच अग्निशालामुपगतो महाराज महामुनिः निश्चक्रमाश्रमात्तूर्णं राजाप्याकर्ण्य तद्वचः अथाग्निशालाद्वारस्थं राजानं दुर्दमं मुनिः राजलक्षणसंयुक्तम् अपश्यन् प्रश्रयानतं प्रणनाम चतं राजा मुनिशिष्यमुवाच गौतमानीयतामर्घ्यमर्घ्यं योग्योऽस्ति भूपतिः आगतश्चिरकालेन जामातेति विशेषतः इत्युक्त्वार्घ्यं ददौ तस्मै सोऽपि जग्राह चिन्तयन् मुनिरासनमासीनं गृहीतार्घ्यं च भूपतिम् आशेर्भिरभिनद्यात् कुशलं चाप्यपृच्छत अपि तेनामयं राजन् बले कोशे सुकृत्य च भृत्यात्ममात्ये पुरे देशे तथात्मनि जनाधिप भार्यास्थिते कुशलिनी यत सात्रैव तिष्ठति अतो न पृच्छाम्यस्यास्ते जान्यासं कुशलं वद राजोवाच भगवंस्त्वत्प्रसादेन सर्वत्रानामयं मम एतत् कुतूहलं ब्रह्मन् मद्भार्या कात्र विद्यते ऋषिर्वाच रेवती नाम ते भार्या रूपेण प्रतिमा भुवि विद्यतेऽत्र कथं पत्नीं तां न वेत्सि महीपते राजोवाच सुभद्राध्यास्तु या भार्या मम सन्ति गृहे विभो जानामि तास्तु भगवन् नैव जानामि रेवतीम् ऋषिर्वाच प्रियेति सम्प्रतं राजं स्त्वयोक्तो या महामते सा विस्मृता क्षणादेव या ते श्लाघ्यतमा प्रिया राजोवाच त्वयोक्तं यन्मृषा तन्नो तथैव मन्त्रिता मया मुने दुष्टो न मे भावः कोपं मा कर्तुमर्हसि ऋषिर्वाच राजन्नुक्तं त्वया सत्यं न भावो दूषितस्तव वह्निना प्रेरितेनेत्थं भवता व्याहृतं वचः अद्य पृष्टो मया वह्निः कोऽस्या भर्ता भविष्यति तेनोक्तं दुर्दमो राजा भविता स्याप्रतिर्ध्रुवं तदा मया दत्ताम् इमां कन्यां महीपते प्रियेत्यात्मन्त्रिता पूर्वं मा विचारं कुरुष्व भोः श्रुत्वैतत्सोऽभवत्तूष्णीं चिन्तयन् मुनिभाषितं वैवाहिकं विधिं तस्य मुनिः कर्तुं समुद्यतः
अतोद्यतं विवाहाय दृष्ट्वा कन्या ब्रवीन्मुनिं रेवत्याक्षे विवाहो मे तात कर्तुं त्वमर्हसि ऋषिर्वाच वत्से विवाहयोग्यानि सन्त्यर्यक्षाणि भूरिशः रेवत्यां कदमुद्वाहः पौष्णवं न दिवि स्थितं कन्योवाच रेवत्यक्षं विना कालो ममोद्वाहोचितो न हि अथ सम्प्रार्थयाम्येतद् विवाहं पौष्णवे कुरु ऋषिर्वाच ऋतवाग्मुनिना पूर्वं रेवदीपं निपातितं बान्तरे चेन ते भ्रेतिः विवाहः स्यात् कथं तव कन्योवाच तपः किं तप्तवाकेनेक ऋतवाघेव केवलं भवता किं तपो निधृक् तप्तं वाक्कायमानसैः जगत्सृष्टुं समर्थस्त्वं वेद्यहं ते तपोबलं रेवद्याक्षं दिवि स्थाप्य ममोद्वाहं पितः कुरु ऋषिर्वाच एवं भवत भद्रं ते यथैव त्वं ब्रवीषि मां त्वत्कृते सोममार्गोऽहं स्थापयाम्यद्य पौष्णवं स्कन्दवाच एवमुक्त्वा मुनिस्तूर्णं पौष्णवं स्वतपोबलात् यथा पूर्वं तथा चक्रे सोममार्गे घटोद्भव रेवती नाम्नि नक्षत्रे विवाहविधिना मुनिः रेवतीं प्रददौ राज्ञे दुर्दमाय महात्मने कृत्वा विवाहं कन्याया मुनिराजानमब्रवीत् किं ते विलसितं वीर वत तत्पूरयाम्यहं राजोवाच मनोस्वयंभुवास्याहं वंशे जातोऽस्मि हे मुने मन्वन्तराधिपं पुत्रं त्वत्प्रसादात् चकामये मुनिर्वाच यद्येषा कामना तेस्ति देव्या आराधनं कुरु भविष्यत्येव ते पुत्रो मनोर्मन्वन्तराधिपः दिवि भागवतं नाम पुराणं यत्तु पञ्चमं पञ्चकृत्वस्तु तच्छ्रुत्वा लप्यस्येभिर्मतं सुतं रेवत्यां रैवतो नाम पञ्चमो भविता मनुः वेदविच्छास्त्र तत्त्वज्ञो धर्मवान् अपराजितः इत्युक्तो मुनिना राजा प्रणम्य मुदितो मुनिं भार्यया सह मेधावी जगामनगरं निजं पितृपैतामहं राज्यं चकार स महामतिः पालयामास धर्मात्मा प्रजापुत्रानि वौरसान् एकदा लोमशो नाम महात्मा मुनिरागतः प्रणिपत्य तमत्सर्च प्राञ्जलि चाब्रवीन्नृप राजोवाच भगवंस्त्वत्प्रसादेन श्रोतुमिच्छामि भो मुने देवी भागवतं नाम पुराणं पुत्रलिप्सया श्रुत्वा वाचं प्रजाभर्तुः प्रीतप्रोवाच लोमशः धन्योऽसि राजंस्ते भक्तिः जाता त्रैलोक्यमातरे सुरासुरनराराध्या या परा जगदम्बिका तस्यां चेद्भक्तिरुत्पन्ना कार्यसिद्धिर्भविष्यति अतस्त्वां श्रावयिष्यामि श्रीमद्भागवतं पुनृप यस्य श्रवणमात्रेण न किञ्चिदपि दुर्लभम् इत्युक्त्वा सुदिने ब्रह्मन् कथारम्भमताकरोत् पञ्चकृत्वशुश्राव विधिवद्भार्यया सह समाप्तिदिवसे राजा पुराणञ्च मुनिं तथा पूजयामास धर्मात्मा मुदा परमयायुतः हुत्वा नवार्णमन्त्रेण भोजयित्वा कुमारिकाः वाडवांश सपत्नीकान् दक्षिणाभिरतोषयत् अतः कालेन कियता भगवत्या प्रसादतः गर्भं ददार साराज्ञे लोककल्याणकारकं पुण्ये तत्समये प्राप्तै ग्रहैः सुस्थानसङ्गतैः सर्वमङ्गलसम्पन्ने रेवती सुषुवे सुतं श्रुत्वा पुत्रस्य जननं स्नात्वा राजा मुदान्वितः स सुवर्णाम्बसच्चक्रे जातकर्मादिका क्रियाः यदा विधि च दानानि तत्त्वा विप्रानदोषयत् कृतोपनयनं राजा साङ्गान् वेदान् पाठयत् सर्वविद्यानिधिर्जातो धर्मिष्ठोऽस्त्रविदाम्बरः धर्मस्य वक्ता कर्ता च रैवतो नाम वीर्यवान् नियुक्तवानत ब्रह्मा रैवतं मानवे पदे मन्वन्तराधिपः
श्रीमान् कांशशास स धर्मतः इत्थं दिव्या प्रभवोऽयं संक्षेपेणोपवर्णितः पुराणस्य च माहात्म्यं को वक्तुं विस्तराक्षमः सूत उवाच कुम्भयोनिस्तु माहात्म्यं विधिं भागवतस्य च श्रुत्वा कुमारं चाप्यर्च्य श्वाश्रमं पुनराययौ इदं मया भागवतस्य विप्रा माहात्म्यमुक्तं भवतां समक्षं शृणोति भक्त्या पठतीह भोगान् भुक्त्वा किलान् मुक्तिमुपैति शान्ते इति श्रीस्कन्दपुराणे मानसखण्डे श्रीमद्देवी भागवत महात्म्ये रैवत नामक मनुपुत्रोत्पत्तिवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।